President, we can start. Santani, sir, Okay, ma'am. we can start. So, good morning, everyone. Um, JC India, Area B, Zone 18, Region C, JC Palangotai Mega Online Orientation Program meeting call to order. JCI Greed and Mission by JC Kandasamy. We believe that faith in God gives meaning and purpose of human life. That the brotherhood man transcends for the severity of nations. That economic justice can be best be owned by free men through free enterprise. That government should be of all laws rather than of man. That Earth's great treasure lies in human personality. And that service to humanity is the best of work of life. The same mission to provide development opportunities that empower young people to create positive change. Thank you. Next, we will have opening remarks by our Zone Officer Orientation Chairman JFM, Dr. Subhadra Chaleduri, ma'am. President, welcome address, then opening remarks. You Okay, can ma'am. start your welcome address, please. Okay, good morning, everyone. It gives me immense pleasure to extend a warm and hearty welcome to each one of you to this mega online orientation program. First, let me take a moment to extend a special welcome to our distinguished zone president, JFS Sarvanakumar sir, our esteemed guest and today's speakers, JCI Sen Tenzing Polraj sir and JFS KSCB sir. Dedicated Zone Officer Orientation Subhadra ma'am, and fellow LO presidents and all my dear participants. Your presence here reflects your commitment to growth, leadership, and the shared mission of JCI. JCI is more than just an organization, it's a global network of young leaders united by the goal of driving meaningful change and inspiring others. Today's orientation program is designed to introduce you to the principles, values, and countless opportunities that JCI offers. It is a platform to unlock your potential and a chart of path towards personal and collective success. We are privileged to have with us an exceptional panel of trainers, leaders, and mentors who have walked this journey and made significant contribution in their field. They will share their experience, insights to help you align with JCI mission of creating a positive impact. I would like to express my gratitude to our organizing team for their tireless dedication in making this event a reality. And to each one of you, thank you for joining us today and showing your passion for leadership and learning and growth. Once again, a warm welcome to all of you. Let's begin this exciting journey together. Thank you again, and let's get started with the program. Opening remark by Zone Officer Orientation Chairman JFM Dr. Subhadra Chaleduri, ma'am. Thank you, President. It's really a great privilege and a wonderful day to host a mega online orientation program. We have scheduled this session especially to reach the unreached, that is to non-JCs, as much as possible. We have this event called Mega Online Orientation Program
keeping in mind to conduct this program for 3 days online, virtually, so that in the holidays, in the vacation, we can reach as many as possible. So this program we have scheduled in such a way that we have 25 sessions for 3 days, starting from 16th of January to 18th of January. For today's as a day one, the starting with inaugural session, we are going to continue the same with session 1 to 8 begins at 9:30 to 7 p.m. of today. And we have n number of speakers, eminent speakers who are all trainers and who are all the key JCs who have played a vital role in JCI Zone 18. And these sessions are being hosted by 5 LOs as a president today. And everyone has got a very good opportunity to host this event. JCA Palayamkottai and JCA Tengasi, JCA Thoothukudi Blue Sea, and JCI Tirunelveli Elite, followed by JCI Virudunagar Kalki. Everyone is going to host today online the great program called Mega Online Orientation Program, which has a theme with 25 trainers, 25 sessions, and 25 hours as a theme of behind the program. And at this juncture, I would like to thank our zone president of 2025, JFS Saravana Kumar sir, who has been acting as a guiding force for this wonderful program which we have organized, and our IPZB JFS K. Shibi sir, who also extending his guidance and support to organize this event in a very formal way, with following all the guidelines and strategies to be involved. And today we have a wonderful speaker to start with, JCA Sen Tenzing Paul Ras sir is a business trainer of 2024 JCA India. And I hope to have all your presence and to bring more non-JCs so that to make this program very meaningful. And I expect all your participations, and thanks for all your presence, all the GP Zone Governing Board members and all the presidents who are present here online. And I expect and I request all the presidents to share this link, which we have posted in YouTube, Facebook also as a live streaming. Today, with that small technical issue, we have live stream in this my own page, and after that, after the second session, we can even bring it to the Zone 18 official website, and the same will be taken to our YouTube official website too, by downloading it from the Zoom platform. So I welcome you and thanks for the opportunity to the president who have given me a privilege to address and give opening remarks to the inaugural session. Thank you once again, each and every one of you, JJCs. Thank you for the wonderful opening remark, ma'am. Now we will have our introductory speech by our own JFS P. Saravana Kumar sir, Zone President 2025, Zone 18, JCA India. Thank you, Chairman. The President of JCA Palayamkottai, JC Sandanesh, and the wonderful organizer of this event, Mega Orientation Program, JC Subhatra ma'am, and our beloved immediate past zone president, Sibi sir, and senior most and the most trainers creating supporting person, our trainer, Tenzing Palraj sir, and the members and participants, Zone Director Training Rahul, and Zone Faculty Cell Chairperson Madhumita ma'am. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். ரொம்ப எக்ஸலண்டான ஒரு ஈவெண்ட் வந்து இப்போ ஆரம்பிச்சு போயிட்டு இருக்கு. இந்த 3 days வந்து கண்டினியூஸா வந்து இந்த ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம். அது ரொம்ப குயிக்கா ஒரு கிறிஸ்பா ஒரு டக்குன்னு ஒரு டிசிஷன் எடுத்து நிறைய ட்ரைனர்ஸ் கிட்ட பேசி இவ்வளவு அழகா ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய சுபத்ரா மேடத்துக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி இதுக்கு கூட ரொம்ப இன்வால்மெண்டோட சப்போர்ட்டா ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஜோன் டைரக்டர் ட்ரைனிங் அண்ட் ஜோன் ஃபேக்கல்டி செல் சேர்பர்சன் மதுமிதா மேடம் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப சூப்பரா எல்லாரும் சேர்ந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்ஃபுல்லா நம்ம ஆர்கனைசேஷனை கொண்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜனவரி மந்த் ஆரம்பிச்சு பொங்கல் முடிஞ்ச அந்த லீவ்ல கூட நீங்க வந்து அந்த ஃபீல் இல்லாம நீங்க உட்காந்து ரொம்ப அழகா ஒர்க் பண்ணி
இவ்வளவு பெரிய ஒரு டீம் வந்து ரொம்ப அற்புதமா ரெடி பண்ணி நீங்க கொண்டு வந்திருக்கீங்க. வெல் ஆர்கனைஸ்ட். இதனுடைய ரிசல்ட் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம எல்லாரும் நம்ம ஃபீல் பண்ண போறோம். முக்கியமா வந்து இதனுடைய பிளான் என்னன்னா, நிறைய பேர்ட்ட வந்து ஓரியன்டேஷன் சம்பந்தமா நாங்க நிறைய வீடியோஸ் கேட்குறோம். இருந்தாலும் அதை ஒரு ஆன்லைன்ல ஒரு ஓரியன்டேஷன் கன்வெர்ட் பண்ணி கிறிஸ்பா 2-3 பாயிண்ட்ஸை வந்து நாங்க வந்து எடுத்து நிறைய இடங்கள்ல ஒரு ஹைப்பும் ரீச்சும் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பிளான்ல தான் வந்து இந்த ஈவெண்ட் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்காக பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ அது ரொம்ப அழகா இனிஷியேட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு இருக்கக்கூடிய சுபத்ரா மேடத்துக்கு மிகப்பெரிய நன்றி. டென்சிங் சார், இதை வந்து சார் வந்து இந்த 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 ஈவெண்ட்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி செஷன் கொடுக்கறத பார்க்கும்போது ரொம்ப மனநிறைவும் ரொம்ப சந்தோஷமாவும் இருக்கு. இதை விட எங்களுக்கு வந்து இந்த வருஷத்தினுடைய ஆரம்பம் இவ்வளவு சிறப்பா இருக்கவே வாய்ப்பு இல்லை. அந்த மாதிரியான ஒரு ஆரம்பமா நான் வந்து ஃபீல் பண்றேன். ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் நீங்க எங்க கூட இருக்கிறது. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் ப்ரெசன்ஸ். ஆர்கனைசேஷன் ஜேசிஐ இதை வந்து நம்ம லைவ் ஸ்ட்ரீம் கொண்டு போயிருக்கிறோம். நிறைய பேர்கிட்ட கொஞ்சம் போய் ரீச் பண்ண போறோம். ஸோ நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இதை நல்லபடியா வந்து கரெக்டான பீப்புள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றத வந்து மண்டலத்தினரும் உங்கள்கிட்ட அன்போட கேட்டுக்கிறேன். நம்ம வந்து ஒரு சின்ன கதையோட அந்த இடத்துல நான் ஆரம்பிக்கிறேன். நான் வழக்கமா சொல்லக்கூடிய ஒரு கதை தான். யானையை வந்து அது சின்ன வயசுல வந்து ஒரு கயிறை வச்சு கட்டி போட்டிருப்பாங்க, சங்கிலி வச்சு கட்டி போட்டிருப்பாங்க. அதை இழுத்து இழுத்து பார்க்கும், அதால இழுக்கவே முடியாது. ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல வந்து அது வந்து அந்த சங்கிலியை வந்து நம்மளுக்கு எப்படிதான் கட்டி போட்டிருப்பாங்க, அதனால நம்மளால இழுத்தா வராது அப்படின்ற ஒரு தைரியத்துல வந்து அது எப்பவுமே வந்து அதை இழுத்து பார்க்கவே பார்க்காது. பெரிய யானையா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அதை கயிறை போட்டு கட்டியிருந்தா கூட அதை இழுத்து பார்க்கவே பார்க்காது. நல்லா தெரியும், ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் காலை லைட்டா அசைச்சா கூட அது வந்து கீழே விழுந்துரும். ஆனா அது ட்ரை பண்ணவே பண்ணாது. அந்த மாதிரிதான் நம்ம லைஃப்ல நம்ம எல்லாத்தையும் கடந்து, பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் கடந்து, இது வந்து இப்படிதான், நம்மளால வந்து இதை வந்து மீறி வர முடியாது, இது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு மைண்ட் செட்குள்ள நம்ம ஒரு ஒரு டேக்லைனுக்குள்ள நம்ம வந்துட்டோம். ஸோ அதை எல்லாத்தையும் உடைச்சு தூக்கி எரிஞ்சு அதை தாண்டி நம்ம ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு இடமா நான் எதை பாக்குறேன்னா ஜேசி அமைப்பு தான். நம்ம காலில் போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த சங்கிலி வேற ஒன்றும் இல்லை, அதை பிச்சு அதை கையில சுத்தினால அடிச்சு உடைச்சு நம்ம கழுத்துல போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த மாலை தான், அந்த காலர் தான், நம்ம பிரசிடென்ட் தான் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் கழுத்துல போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த செயின், அதை அடிக்க பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த சுத்தியில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கேவல். ஸோ அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் ஜேசி. இன்னைக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நிறைய இருக்கு. நம்ம ஸ்கூல் காலேஜஸ்ல வந்து படிச்சு நம்ம நாலேஜ் வந்து நம்ம கெயின் பண்ணி நம்ம வெளியில வந்துட்டோம். ஆனா அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிளோட ஒரு டீமோட வந்து நம்ம பழகுறதுக்கும் அவங்ககிட்ட இருந்து நாலேஜை கெயின் பண்றதுக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து கிடைக்கிறதே இல்லை. ஈவன் வந்து நீங்க நல்லா பாருங்க, நம்மளுக்குன்னு ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும், நம்ம ஊர்ல ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும், ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல வந்து அப்படியே இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சொசைட்டில வந்து ரொம்ப சுருங்கி போயிடுச்சு. நியூக்ளியர் ஃபேமிலிக்குள்ள தாண்டி இப்போ வந்து மொபைல் ஃபேமிலிக்குள்ள எல்லாரும் போயிட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை நம்ம போயிட்டு இருக்கிற சமயத்துல வந்து ஜேசி கிரியேட்ஸ் மெனி இம்பாக்ட்ஸ். இன்னைக்கு வந்து லைஃப்ல வந்து ஒரு ஹாப்பியா வந்து ஒரு மனுஷன் இருக்கணும் அப்படின்னா அதை வந்து தேடக்கூடிய இடங்கள் வந்து தவறான பாதையை நோக்கி தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனா அது எங்க கிடைக்கும்னா இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல மனிதர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் ஜேசி. இங்க இருந்து நீங்க நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கணும், நிறைய விஷயங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டு நிறைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து கொடுக்கணும் அப்படின்றத நான் கேட்டுக்கிறேன். ஜேசியினுடைய கிரீட்ல மிக முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட், சர்வீஸ் டு ஹியூமனிட்டி இஸ் த பெஸ்ட் ஒர்க் ஆஃப் லைஃப். மனித சேவையை மகத்தான சேவையை நாங்கள் நம்புகிறோம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மனித சேவை அப்படின்றது என்னன்னா, இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஒரு மெம்பரையாவது நீங்க சேர்த்து அவரை வந்து ஒரு லீடராகவும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் டெவலப்மெண்ட்டாகவும் மாத்துறதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க முயற்சி பண்ணாலே போதும், அதுவே மிகப்பெரிய ஒரு மனித சேவை அப்படின்னு நான் நம்புறேன். ஸோ அந்த சேவையை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த 3 நாள் நம்ம பண்ண போறோம், நம்ம வாழ்நாள் முழுக்க பண்ண போறோம். நிறைய பேரோட லைஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து காரணமா இருக்க போறோம். ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட். நீங்க எல்லாரும் ரொம்ப சூப்பரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அது இன்னும் நிறைய அளவில் பெரிய அளவில் தொடரணும் என்று கூறிக்கொண்டு, ஐ ஜேசி ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டார் பி சரவணகுமார், த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஜோன் பிரசிடென்ட் ஜோன் 18, officially hereby inaugurate the Mega Orientation Program is open. Thank you so much. Over to you, Chairman. Thank you for your wonderful speech, our ZP Sarana Kumar sir. That was a wonderful introduction for our online program. So next we have our introduction of our today's guest of honor, come speaker, JCI's and Tensing Paulraj sir. And the introduction will be done by Selvam, JC Selvam. எதை பேசிட்டு இருந்தாங்க? சரி, பார்த்து சொல்லிடு நீ. Selvam, you are mute. Sir,
Sir, 1 second, sir. 1 second. Oh, sorry. President, he is in. Okay. Okay. Selvam, are you okay? Okay, can I have introduction by 1 second, sir. Thank you, Chairman. I'm really sorry due to technical issue. So I'm here to introduce our trainer today. He was the LO JCA Polpatti. He has a qualification as an MBA from NIT Trichy, and he got diploma in training and development. He started his training career in 1999, national trainer in 2005, and he became the JCA designer in the year 2006. And he became the head trainer in 2008 and JCA India's business trainer in the year 2024. And his achievements are, he was the outstanding prime trainer award he got of the zone, and he won the Ravi Puraskar outstanding trainer award of the zone as well, and outstanding JFM winner award, and he also got the Ravi Puraskar outstanding trainer award in the year 2023. And family, he got married to Mrs. Triveni and blessed with 2 daughters. Daughter okay, Himaya. so let me ask, can we have Sarana Kumar from JCA Palankote to introduce our faculty come chief guest of honor, JCA St. Tenzing Palraj sir? I think there is some network issues with Selvam sir. Yes, sir. He's Thank doing, but some issue is there, but he is introducing. He is on. Oh, I am not able to hear. Okay. Sorry, sir. Here there is a network issue. I'm sorry. I have introduced. Yeah, we can invite our most respectful and wonderful trainer and very good motivational speaker and our business trainer of 2024 of JCI India, sir, to start with his presentation, sir, please. மேடம் என்னோட ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதா? Yes, sir, started. ஓகே. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். மெகா ஆன்லைன் ஓரியன்டேஷன் நிகழ்வு இன்றைய தினம் மிக சிறப்பாக துவங்கி 3 தினங்கள் ஜனவரி 16, 17, 18 என்று மண்டலம் 18இல் மிக ஒரு வித்தியாசமான ஒரு முயற்சி என்று நான் கூறுவேன். அந்த முயற்சியை எடுத்துக்கொண்ட மண்டலம் 18இன் மண்டல தலைவர் சரவணன் அவர்களே மற்றும் இன்றைய தினம் மிக சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை தன்னோட ஆளுமையால் மிக அருமையாக அனைத்து பயிற்சியாளர்களையும் அனைத்து கிளை இயக்க சங்கங்களையும் இணைப்பாக செயல்படுத்திய சுபத்ரா அவர்களே, இன்றைய கூட்டத்தை மிக சிறப்பாக சேர் செய்து கொண்டிருக்கும் பாளையங்கோட்டை ஜேசி தலைவர் அவர்களே மற்றும் உடனடி முன்னாள் மண்டல தலைவர் சிபி அவர்களே, இணை பயிற்சியாளர்களே, மண்டல ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறது. எனக்கு இந்த நிகழ்ச்சி பற்றி ZFC ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. அதை பார்த்த உடனே ஓகே, நம்ம கண்டிப்பாக இதில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உள்ளே வந்தேன். எனக்கு தெரியாது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீக்கராக நான் இருப்பேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு உள்ளே வரும்போது தெரியாது. தே ஆர் கிவன் த ஹானர். ஸோ கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல முயற்சி. எனது வாழ்த்துக்கள், எனது நன்றிகளும் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். எதனால் இந்த நிகழ்வுக்கு நான் வருவதற்கு விருப்பப்பட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த ஜேசி இயக்கம் என்னை நிறைய மாற்றிருக்கு, அப்படிதான் நான் சொல்லுவேன். இன்னைக்கு இந்த பொங்கல் கழிச்சு இன்னைக்கு ஏகப்பட்ட ப்ரியாரிட்டி, ஏகப்பட்ட ஒர்க்கு இருந்தாலும் இந்த ஜேசிக்கு நேரம் கொடுத்து வரணும் அப்படிங்கிறதான் நான் எடுத்த முடிவு.
ஏனென்றால் இந்த ஜேசி இயக்கம் இல்லைன்னா நான் இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்க மாட்டேன். ஸோ இது நான் இந்த ஜேசி இயக்கத்திற்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு நன்றி கடன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ நம்ம டைரெக்டாக நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போயிடலாம். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து இந்த இந்த நிகழ்வை வந்து அதாவது ஒரு ஆன்லைனில் முன்னாடி நாங்கள்லாம் அந்த ஓரியன்டேஷன் அப்படின்னா ஒரு கிளை இயக்கத்துக்கு போய் அங்கே ஒரு 10 பேர் 20 பேரை சந்தித்து இதை பற்றி பேசுகிறதுக்கே வந்து டைம் அவ்வளோ எடுத்துக்கும். ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் மண்டலம் 18 இது ஒரு மிக சிறப்பாக வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா இது மூலியமாக உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து உறுப்பினர்களையும் உலகம் முழுவதும் இது வந்து நம்ம ரீச் பண்ண முடியுங்கிறது தான் ஒரு பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமாக நான் பார்க்குறேன். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் நான் ஒரே 3 விஷயங்களை தான் சொல்லிடலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன். ஸோ நாங்கள் ட்ரெயினர்ஸ் வந்து எப்பயுமே வந்து ஃபிசிக்கலாக ரொம்ப பேசி இன்ட்ராக்ட் பண்ணியே ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இந்த ஜூம் அப்படிங்கும் போது ஒரு ஒன்-வே கம்யூனிகேஷன் மாதிரியே போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு 3 பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் சேட் பாக்ஸில் வந்து இப்போ போடலாம். அதாவது வாட் ஆர் த 3 பிக் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் லைஃப் அப்படிங்கிறத வந்து சேட் பாக்ஸில் போடலாம். இஸ் ஓப்பன். சுபத்ரா மேடம் மெசேஜ் வந்ததுன்னா நீங்கள் கூட அதை ரீட் பண்ணிருங்க. ஷியோர் சார், ஷியோர். ம் 3 பிக் ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நீங்கள் எதை நினைக்கிறீங்க? So Meena Raja ma'am said security. செக்யூரிட்டி, Mugilvanan, diseases. டிசீசஸ், ஓகே, குட். And Saravana Kumar Palayamkote said starting support negative comments. நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ், ஓகே. And JC Karthik Bose sir said money, time and health issues. மணி, டைம், ஹெல்த், ஓகே. Mohammad Salim sir said leadership. லீடர்ஷிப், ஓகே. And Vishnu also repeat the same like money. மணி, ஓகே, ஐ And அக்ரி. Saranya Kailraj ma'am health. ஓகே. Santanish sir says finance, health and family. ஃபைனான்ஸ், ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி, குட் 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 குட். ரொம்ப And சந்தோஷம். non-communication, health, other such responses like non-communication, health encouragements, like ஓகே, over-believing, overconfidence. ஓகே. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறது அந்த ஹெல்த்தை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க. நிறைய பேர் மணியை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க. நிறைய பேர் அந்த லீடர்ஷிப் ஒரு ஹவு டு ஆர்கனைஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ அக்ரி. ஸோ இந்த 3 ப்ராப்ளம் அது என்னங்கிறது இப்ப நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ ஒரு யங் ஏஜ், ஸோ இந்த இயக்கம் ஜேசி இயக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 18லேருந்து 40 வயசில் உள்ளவங்க வந்து சேர்றதுக்கான ஒரு இயக்கம். ஸோ இந்த இயக்கத்தில் வந்து ஒரு இளைஞர், அதாவது சுவாமி விவேகானந்தர் கூறினார், எனக்கு வந்து இளைஞர்களை கொடுங்க, இந்த இந்தியாவை நான் மாற்றி காட்டுறேன்னு. அது மாதிரி தான் ஹென்ரி கிசன்பியரோட கனவு. இந்த இயக்கத்தில் இளைஞர்கள் வந்து ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உலகளவில் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீனேஜில் வந்து வி ஹாவ் த டைம் அண்ட் எனர்ஜி. நல்ல நேரம் நிறையா இருக்கும், தூங்குறதுக்கு நேரம் இருக்கும், சினிமா பார்க்க நேரம் இருக்கும், வெளியில் போகிறதுக்கு நேரம் இருக்கும், ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேட் பண்ணுறதுக்கு நேரம் இருக்கும், எல்லாம் நேரம் நிறையா இருக்கும். ஏன்னா நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கம்மியாக இருக்கும். வீட்டில் எல்டர்ஸ் அதை எடுத்துக்குவாங்க. அட் த சேம் டைம் தே ஹாவ் த எனர்ஜி. ஒரு விஷயத்த நம்ம டூ அப்படின்னா டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நிற்பாங்க. அந்த அளவுக்கு தே ஹாவ் த எனர்ஜி ஆல்சோ. பட் அவங்கக்கிட்ட என்ன இருக்காது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மணி இருக்காது. ஸோ இது வந்து பேசிக்காக வந்து ஃபீல் பண்ணுற ஒரு விஷயம், அந்த டீனேஜில் இளைஞர்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணுற விஷயம். பட் நான் இதை அப்படியே ஆப்போசிட்டாக பார்க்குறேன். இன்னைக்கு டீனேஜர்ஸ் கிட்ட வந்து நிறையா மணி இருக்கு. ஏன்னா தே ஆர் டூயிங் லாட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ் நிறையா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ பட் பேசிக்காக வந்து இது வந்து உலகளவில் பார்க்கும்போது அந்த டைம் இருக்கும், எனர்ஜி இருக்கும், பட் கையில் வந்து பணம் இருக்காது. ஸோ இது வந்து ஒரு டீனேஜில் இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம். அடுத்த ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட். ஸோ அடல்ட் அப்படிங்கும் போது நம்மளுடைய ஒரு வேலை கிடைத்து ஒரு ப்ரொஃபஷனில் நம்ம ஒரு ஜாப்லையோ இல்லை ஒரு பிஸ்னஸோ பண்ணிகிட்டு இருப்போம். ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மக்கிட்ட கையில் வந்து பணம் இருக்கும், போதுமான பணம் இருக்கும், நல்ல எனர்ஜி இருக்கும்.
ஆனால் என்ன இருக்காது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நேரம் இருக்காது. ஏன்னா அதான் இப்போ நிறைய பேர் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து ஈவன் இன்னைக்கு இந்த ஜேசிசியில் இருக்கிற ஒரு 90% ஆஃப் த மெம்பர்ஸை போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா தே ஆர் ரன்னிங் லைக் எனி திங். தே டோன்ட் ஹாவ் த டைம். அவங்களுக்கு ஃபேமிலிக்கு டைம் இல்லைங்கிறாங்க, பர்சனலுக்கு டைம் இல்லைங்கிறாங்க, பிஸ்னஸ்க்கு வந்து இந்த கிளைண்ட்டை பார்க்குறதா அந்த கிளைண்ட்டை பார்க்குறதாங்கிறாங்க, ஜேசி வர்றதுக்கு நேரம் இல்லைங்கிறாங்க, ஜேசி மீட்டிங் வர்றதுக்கு நேரம் இல்லைங்கிறாங்க. ஸோ அவங்ககிட்ட போய் கேட்டோம் அப்படின்னா, என்கிட்ட பணம் இருக்குது, நீ வந்து உனக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறியா, நான் ஸ்பான்சர் கொடுத்துறேன், பட் என்னை மீட்டிங் கூப்பிடாத அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ தே ஹாவ் த மணி அண்ட் எனர்ஜி, பட் என்ன இல்லை அப்படின்னா அந்த டைம் இல்லை அப்படிங்கிறது தான். இன்னொரு தேர்ட் கேட்டகரி இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓல்டேஜ். ஸோ ஓல்டேஜில் என்ன ப்ராப்ளம் வந்துடுது அப்படின்னா தே ஹாவ் பிளண்டி ஆஃப் மணி அண்ட் டைம். ஏன்னா நிறைய டெபாசிட் வச்சுருப்பாங்க, நிறைய அசட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, வீட்டில் உட்காந்து பேசுகிறதுக்கு ஒரு ஆதரவாக பேசுகிறதுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இது மாதிரி நிறைய அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஏன்னா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தேல் பி ஒர்க்கிங் சம்மர் எல்ஸ். ஸோ இது மாதிரி அந்த ஓல்டேஜில் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் வந்து மணி இருக்கும், டைம் இருக்கும், ஆனால் என்ன இருக்காது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே டோன்ட் ஹாவ் த எனர்ஜி. ஸோ இதுதான் ஒரு மேஜராக ஒரு யூனிவர்ஸாக நம்ம பார்க்குற ஒரு 3 கேட்டகரி. ஸோ அதாவது ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, அதாவது கல் கையில் இருக்கும் போது நாயை காணும், நாயை பார்த்தா கல்லை காணும் அப்படிம்பாங்க. அது மாதிரி ஒன்று இருக்கும் போது ஒன்று இல்லைங்கிறதான் நம்ம பார்க்குற ஒரு விஷயம். அப்போ ஏன் நான் இந்த ப்ராப்ளத்தை பற்றிலாம் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கேன்? ஏன்னா ஐம் டாக்கிங் அபவுட் த மணி, த டைம் அண்ட் எனர்ஜி. இந்த 3 ப்ராப்ளத்தை வந்து நம்ம அட்ரஸ் பண்ணணும். ஒரே ஒரு வழியில் அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் திங், ஆர் யூ ரெடி ஃபார் த சேஞ்ச்? ஏன்னா இன்னைக்கு மாற்றம் ஒன்று தான் மாறாதது, நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஏன்னா ஈவன் நம்ம வந்து எல்லாரையும் புரட்டி போட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த கோவிட். ஸோ இன்னைக்கு இந்த ஜூமில் நம்ம இவ்வளோ தூரம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பேசிகிட்டு இருக்கோம், பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த மாற்றம் வந்து நமக்கு கிடைத்தது வந்து அந்த கோவிட் அப்படிங்கிற டைமில் தான் நம்ம எல்லாருமே இதுக்கு வந்து பழகணும். அப்போ நம்ம இன்னைக்கு ஒரு மாற்றத்திற்கு நம்ம தயாராக இருந்தால் தான் புதுசாக ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்க முடியும். ஸோ இந்த 3 விஷயம், இந்த 3 ப்ராப்ளத்தில் மேடம் நீங்கள் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுங்க போஸ்ட். ஸோ அதுக்காக தான் நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த 3 விஷயத்துக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வேணும் அப்படின்னா வெல்கம் டு ஜேசி இந்தியா Zone 18. பட் ஏன் அப்படின்னா தே ஆர் டெவலப்பிங் த லீடர்ஸ் ஃபார் எ சேஞ்சிங் வேர்ல்டு. ஸோ இன்றைய உலகமே வந்து யார் கையில் இருக்குது அப்படின்னா இளைஞர்கள் கையில் தான் இருக்குது. அந்த இளைஞர்கள் வந்து ஒரு Sir, once you have to unmute, sir, once. Can you? ஓகே. Yes, sir. Thank you. எஸ், தேங்க்யூ. ஸோ ஒரு ஒளிமயமான எதிர்காலம் வந்து யார்கிட்ட இருக்குன்னா இளைஞர்கள் கைகிட்ட தான் இருக்கு. ஸோ இந்த 3 ப்ராப்ளத்தையும் நம்ம எப்படி அட்ரஸ் பண்றோம் அப்படின்னா த்ரூ ஜேசிஐ. ஸோ அப்படி என்ன ஜேசிஐல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதோட விஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டு பி த லீடிங் குளோபல் நெட்வொர்க் ஆஃப் யங் ஆக்டிவ் சிட்டிசன்ஸ். ஸோ உலகளவிய இளைஞர்களை வந்து ஒரு நெட்வொர்க்கில் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக நிறைய விஷயங்கள் பண்ண வைக்க முடியுது. ஸோ அதோட மிஷன் to provide the development opportunities that empower young people to create a positive change. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், the positive change. ஸோ அதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ த எம்பவர்மெண்ட், ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஒரு தனி மனிதனாக நம்ம எதையுமே வந்து சாதிக்க முடியாது. அப்போ we must empower the young people. ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம எம்பவர் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு பெரிய பெரிய சாதனைகளை வந்து நம்மளால படைக்க முடியும். இதுதான் வந்து நம்ம ஜேசியோட விஷன் அண்ட் மிஷன். ஸோ இது வந்து நம்ம அஸ் அ ஜேசி மெம்பர்ஸ் வி ஆல் நோ தட் வி ஹாவ் த ஏரியாஸ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஏன் நான் இதை திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஃபார் சம்மன் எல்ஸ் நான் ஜேசிஸ், அவங்களுக்கு வந்து அது உபயோகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் ஐ எம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் திஸ் இண்டிவிஜுவல் டெவலப்மெண்ட். ஏன்னா இது வந்து நிறைய இயக்கங்கள் இருக்குது, சோஷியல் சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் தே ஆர் சர்விங் த கம்யூனிட்டி. பட் நம்ம வந்து மெயினாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ப்ரியர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் இண்டிவிஜுவல் டெவலப்மெண்ட். அதாவது ஒரு தனி மனித முன்னேற்றம். ஒரு தனி மனிதன் முன்னேறினா தான் இந்த நாடே முன்னேறும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இயக்கத்தினுடைய ஃபவுண்டரோட விஷன். அப்போ ஒரு தனி மனிதனோட முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இதில் ஒரு ஒரு நம்ம லெவலில் இப்போ இருக்கிற ப்ரெசன்ட் லெவல்லேருந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் போக முடியுது அப்படின்னா இதுக்கு வந்து முழுக்க முழுக்க காரணம் என்னென்னா ஜேசிஐ. ஸோ ஈவன் நான் என்னை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா
ஒரு தனிமனித மாற்றம் அப்படிங்கிறது எனக்கு இந்த இயக்கத்துக்குள் வந்தப்பறம் தான் கிடைச்சது. ஸோ அதனால முழுக்க முழுக்க இதில் வந்து ஒரு செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து இதில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இன்னைக்கு இந்த இயக்கத்தில் வந்து நிறைய தலைவர்கள் லீடர்கள் நம்ம பார்க்குறோம். இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து ஜோன் பிரசிடென்ட் மண்டல தலைவர் வந்து சரவணன் சார் இருக்கிறாங்க, ஐபிசெட்பி சிபி இருக்கிறாங்க, மண்டல ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் டூயிங் த மேனேஜ்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ. ஸோ அவங்க வந்து மண்டலத்தில் மட்டும் இல்லை, இன்னைக்கு வந்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய அளவில் வந்து அடுத்து அவங்க வந்து தங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன் அவங்களுடைய சர்வீசஸை வந்து உயர்த்திக்கிறாங்க. தேசிய அளவில் மட்டும் இல்லை, இன்னைக்கு வந்து குளோபல் லெவலில் கூட இன்னைக்கு லீடர்ஸை வந்து நம்ம ஜேசி உறுப்பினர்கள் நம்ம பார்க்க முடியுது. ஸோ ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அதாவது இட்ஸ் நாட் ஓன்லி அபவுட் த மெம்பர்ஸ் தேர் இன் த ஜோன். ஈவன் இஃப் யூ கோ அண்ட் செக் வித் த எல்லோ பிரசிடென்ட், இப்போ ஒரு எல்லோ பிரசிடென்ட் இருக்கிறாரு அப்படின்னா இஸ் டூயிங் த மேனேஜ்மெண்ட் பார்ட். ஏன்னா ஒரு கூட்டத்தை எப்படி நிர்வகிப்பது, ஒரு கிளை இயக்கத்தை எப்படி நிர்வகிப்பது, ஒரு உறுப்பினர் கூட எப்படி உருவாடுவது, ஒரு ஃபண்ட் ரைசிங் ப்ரோக்ராம் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது, இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் விஷயங்கள் வந்து இந்த இயக்கம் கற்றுக் கொடுக்குது. இது வந்து ஒரு செல்ஃப்ல வந்து ஒரு தனி மனிதனோட முன்னேற்றத்திற்கு இந்த மேனேஜ்மெண்ட் பார்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு தேவையான ஒன்று அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். அடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி. ஸோ இன்னைக்கு ஒரு கம்யூனிட்டியில தான் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். நம்மளை சுற்றி இந்த சுற்றுச்சூழல் இருக்குது, நம்ம சுற்றி மனிதர்கள் இருக்காங்க. ஸோ இந்த சொசைட்டிக்கு நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதில் இப்போ வந்து ஜேசி இந்தியா வந்து டிராஸ்டிக்காக நிறைய, ஆனால் நாங்கள்லாம் சேரும் பொழுது ட்ரைனிங்கை தவிர்த்து வேறு பெருசாக இருக்காது. பட் இன்னைக்கு வந்து ஒரு கம்யூனிட்டியில் வந்து ஒரு பெரிய ரோல் வந்து நம்ம ஜேசி இந்தியா ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ நம்மளுடைய நேச்சராக இருக்கட்டும், சுற்றி இருக்கிற மனிதர்களாக இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து சஸ்டைனபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அடுத்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து பிஸ்னஸ். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு 70% ஆஃப் த ஜேசி மெம்பர்ஸ் வந்து தே பிலாங் டு பிஸ்னஸ் கம்யூனிட்டி. அப்போ அவங்க வந்து இந்த இயக்கத்திற்குள்ள வரும் பொழுது அவங்களுடைய பிஸ்னஸை வந்து அவங்களால க்ரோ ஆக முடியுது. ஈவன் ஐ சே தட் ஒரு 10x 20x கூட அவங்க வந்து பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேகாம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு வந்து நம்மளுடைய ஒன் ஆஃப் த போர்ட்ஃபோலியோ வந்து நம்ம ஜேசி இதில் வந்து பிஸ்னஸ் ஏரியாவில் இருக்குது. நிறையா பிஸ்னஸ் செமினார்ஸு, ஈவன் நம்ம ஜோன் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா டைகோன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோம், நேஷனல் லெவலில் ஏபிள் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோம். ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருடைய பிஸ்னஸ் அந்த நெட்வொர்க்கிங்கை வந்து வளர்த்துக்கிறதுக்காக இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நிறைய வந்து உலகளவில் வாய்ப்புகள், நிறைய கான்ஃபரன்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் நெட்வொர்க்கிங். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேஏசி அப்படின்னு சொல்லி அலுமினி கிளப் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஜப்பானில் வந்து அவ்வளவு நல்ல ஃபேண்டாஸ்டிக்காக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு நெட்வொர்க்கிங் பண்ணுறது, நம்மளுடைய டெவலப்மெண்ட் போகிறதுக்கு வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு மனிதர் வந்து ஜேசி இயக்கத்திற்குள்ளே வந்தாங்க அப்படின்னா இந்த 5 ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸில் ஏதாவது ஒன்று கிடைச்சா கூட அவங்க இப்போ இருக்கிற ஒரு ப்ரெசன்ட் லெவலில் இருந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் போக முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை. ஸோ அதனால் இதில் ஒன்று முடிந்தால் ஒரு ஏரியா நம்ம எடுத்துக்கலாம், இல்லை 2, 3, 4. ஸோ இது வந்து எப்படி அப்படின்னா லைக் நீங்கள் இந்த குற்றாலம் போனீங்கன்னா தெரியும், அந்த 5 ஃபால்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அந்த 5 ஃபால்ஸ்னால் 5 அருவி இருக்கும். நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இந்த 5 ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஒரு 5 ஃபால்ஸ் மாதிரி தான் பார்க்குறேன். ஸோ இது எந்த அளவுக்கு நம்ம இதில் ஒவ்வொரு ஏரியாவில் போய் எடுத்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம டெவலப் பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து நமக்கு கிடைத்த ஒரு வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்லுவேன். இப்போ நான் டைரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு ஏன்னா இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்திருக்கீங்க, ஒரு டேக் ஹோம் மெசேஜ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ நான் வந்து இதில் நிறைய விஷயங்கள் என்னோட பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த இயக்கத்திற்குள்ளே வந்த உடனே நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டது பர்சனல் டெவலப்மெண்ட். ஏன்னா ஒரு வியப்பாக இருக்கும், 1996 நான் ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ மீட்டிங்கில் பார்க்கும் பொழுது இப்போ இருக்கிற நம்ம ZP, IPZP அது மாதிரி அவங்கெல்லாம் அந்த மேடையில் உட்காந்து அவங்க பேசுகிற விதம், மைக் பிடிச்சி டெலிவர் பண்ணுற விதம், இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப வியப்பாக இருக்கும். ஸோ நாமளும் அந்த மாதிரி ஒரு டெவலப் ஆகணும், ஒரு லீடர் ஆகணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு கனவு வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து எனக்கு கிடைச்சது. அதே மாதிரி ட்ரைனிங் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது எங்களுடைய பிதாமகன் ராஜா கோவிந்தசாமி சார், ஸோ அவங்கள பார்க்கும் பொழுது அந்த பயிற்சியில் நம்ம நிறையா பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடைச்சது. ஸோ இதில் மெயினாக வந்து நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னன்னா பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் நிறைய இருக்குது. பட் நான் பெனிஃபிட் ஆன ஒரு 3 விஷயத்தை தான் இன்னைக்கு உங்க கூட பேச போகிறேன். ஏன்னா திரும்ப இது எல்லாருக்குமே தெரிந்த விஷயமா இருந்தால் கூட இன்னைக்கு வந்து இதை நீங்கள் திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது உங்கள் லைஃப்
வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகுது. அது என்ன டெவலப்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னா, 1996 வந்து நான் ஜாயின் பண்ண உடனே நான் அட்டன் பண்ண ப்ரோக்ராமில் என்னை பார்த்து பயிற்சியாளர் கேட்ட கேள்வி என்ன அப்படின்னா, ஹூ ஆம் ஐ அப்படிங்கிற கேள்வி. அதாவது நீ யார் அப்படின்னு சொல்ல சொன்னாங்க. ஸோ இந்த 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 கேள்வி வந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது இது என்னை பற்றி தானே கேட்குறாங்க, என்னை பற்றி எனக்கு தெரியாதா அப்படிங்கிறது தான் தோணும். ஸோ இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறது வந்து நாம் நினைக்கிறது இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் அப்படி தான் நானுமே நினச்சேன். உடனே நான் சொன்னேன், என்னுடைய பேர் வந்து டென்சிங் அப்படின்னு சொன்னேன். உடனே அவர் சொன்னார், அந்த அந்த பயிற்சியாளர் கேட்டார், நீ உன் பேரை சொல்லியிருக்க, நான் வந்து கேள்வி வந்து உன்னுடைய பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்கல அப்படின்னாரு. ஓ அப்படியா, ஆமல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அடுத்து சொன்னேன், நான் ஒரு ஜேசி இயக்கத்தின் தலைவர் அப்படின்னு. நீ வந்து இப்போ என்ன பொசிஷன் நீ எடுத்துட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டால் சொல்லலாம் அப்படின்னாரு. அடுத்து வந்து நான் சொன்னேன், ரொம்ப கிண்டலாக, ஏன்னா இவர் திரும்ப திரும்ப பதில் சொன்னா இது பண்ணுறாருன்னு சொல்லிட்டு, நான் எங்கள் அப்பாவுக்கு பையன் அப்படின்னேன். நான் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி கேட்கல அப்படின்னாரு. நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா. நீ என்ன ப்ரொஃபஷன் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்கல அப்படின்னாரு. ஸோ நான் என்ன ஒரு பதில் சொன்னாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்தடுத்த ஒரு பதில் வச்சுருந்தாரு. அதாவது அவர் கேட்ட கேள்வி கேட்கும் பொழுது நான் கரெக்டாக இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல அப்படிங்கிறது மட்டும் எனக்கு புரிஞ்சது. ஸோ இந்த கேள்வி வந்து என்னுடைய மனதில் வந்து பதிந்தது 1996. ஸோ அன்று ஆரம்பித்த பயணம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் இன்னைக்கு வந்து 2025 இருக்கிறோம். ஸோ இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் என்னை பார்த்து கேட்டுட்டு இருக்கிற கேள்வி ஹூ அமை. ஸோ இதுக்கு இன்னும் நான் வந்து பதில் தேடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் ஏன் இந்த ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கை வந்து மெயினாக இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இந்த கேள்வி வந்து உங்களுடைய லைஃப்பை வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகுது. நீங்கள் வந்து இங்கே இன்னைக்கு வந்திருக்கிற ஆடியன்ஸ் இல்லை இதை பார்க்குற வியூவர்ஸ், நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இதை வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா இட் வில் சேஞ்ச் யுவர் லைஃப். எக்ஸாம்பிள், நான் இந்த கேள்வியை கேட்கும் பொழுது என்னை பார்த்து ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டேன், டென்சிங் ஆர் யுவர் ஸ்பீக்கர். ஏன்னா நாங்கள் நேரம் ஜேசிஸில் சேர்ந்தப்ப எல்லாரும் மைக் பிடிச்சி நல்லா பேசுவாங்க. அப்போ நான் என்னை பார்த்து கேட்ட கேள்வி ஆர் யுவர் ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு கேட்டேன். பட் ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னா, எந்த கூட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கடைசி வரிசையில் தான் உட்காந்துருப்பேன். யாராவது மைக்கை பக்கத்தில் கொண்டு வந்தால் தலையை குனிச்சுக்குவேன். ஸோ என்னால் கண்டினியூஸாக ஒரு ஃபியூ வேர்ட்ஸ் கூட என்னால் பேச முடியாது. அப்போ நான் என்னை பார்த்த கேள்வி ஆர் யூ ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது, ஸோ நான் ஒரு ஸ்பீக்கர் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு, ஐ மஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் மை செல்ஃப். ஸோ அதுக்கு இந்த இயக்கத்தில் நிறையா பயிற்சி வகுப்புகள், ஸோ இபிஎஸ், ஸ்பீச் கிராஃப்ட், இது மாதிரி நிறையா பயிற்சி வகுப்புகள் அந்நேரம் நாங்கள் இருக்கும் பொழுதெல்லாம் குருசேடு, லீடர்ஷிப் கேம்ப், இது மாதிரி நிறையா பயிற்சி வகுப்புகள். ஸோ அந்த பயிற்சி வகுப்புல ஒன்றொன்றாக சென்று அதில் நான் பயிற்சி பட்டியலில் தீட்டப்பட்டு இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய பேரை பயிற்றுவிக்கிற ஒரு பொசிஷன்ல என்னால் இருக்க முடியுது அப்படின்னா இந்த ஒரே ஒரு கேள்வி தான் என்னை மாற்றுச்சு. அதே மாதிரி அடுத்து ஓகே, இப்போ வந்து நான் ஒரு ஸ்பீக்கர் அப்படிங்கிறத நானே ஏற்றுக்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து இந்த ஆடியன்ஸில் நான் ஸ்பீக்கர்னு ஒத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எஸ்ன்னு போடலாம். யாராவது போட்டிருக்காங்களா மேடம்? Yes, sir, we are receiving 100%. Yes, 100%. I too thought of posting the same. Okay, thanks for complimenting. More than a speaker. Okay. Thank you so much. 100%. So again, நான் என்ன பார்த்து கேட்ட ஒரே கேள்வி என்ன அப்படின்னா, so okay, I agreed that I am a speaker, I have proven it, but அதுக்கு ஒரு ஜேர்னி. ஆனால் இட்ஸ் நாட் லைக் ஒரு ஓவர் நைட்டாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை. தென் ஐ ஆஸ்க் மை செல்ஃப் அனதர் கொஸ்டின், ஆர் யூ ரைட்டர்? நீ வந்து ஒரு எழுத்தாளனா அப்படின்னு கேட்டேன். பிகாஸ் ஐ எம் ரீடர். நான் வந்து எழுத்தாளர் சுஜாதாவோட ஒரு பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷன். புத்தகத்தை தேடி தேடி வாசிக்கிற பழக்கம் உண்டு. அப்போ நான் என்னை பார்த்த கேள்வி ஒரே கேள்வி என்னன்னா, ஆர் யூ ரீடர், ஆர் யூ ரைட்டர் அப்படிங்கிறது தான். அப்போ நான் ஒரு எழுத்தாளன் அப்படின்னா என்னோட எழுத்துக்கள் ஏதாவது வந்திருக்கணும். ஸோ ஐ தாட் லைக் ஓகே, நான் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ டேக் அ பேப்பர் அண்ட் பென், ஐ ட்ரைடு. யூ ஓன்ட் பிலீவ் தட் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் எழுதுறதுக்கு வந்து ஐ வேஸ்டட் நியர்லி ஒரு 1 basket ஆஃப் பேப்பர். எழுதுவேன், படித்து பார்ப்பேன், நல்லா இருக்காது, அடிச்சிருவேன், கிழிச்சு போட்டுருவேன். இதே மாதிரி லைக் அதாவது ஒரு 24/7 டோட்டலாக உட்காந்து என்னால் ஒரு பேஜ் ஆர்டிக்கல் எழுதுறதுக்கு வந்து அவ்வளோ டைம் ஆச்சு. அப்படியுமே அதை எடுத்து படித்து பார்க்கும் பொழுது அது வந்து எனக்கே ஒரு ஓகேயா இல்லை. ஸோ லைக் தட் ஐ ட்ரைடு மை செல்ஃப்.
ஸோ அப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா இது நான் எழுதுனா மட்டும் போதாது, இது வந்து எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகும். ஸோ தென் ஐ போஸ்டட் தட் ஆர்டிக்கல் டு ஆனந்த விகடன், குமுதம், ஸோ இருக்கிற எல்லா மேகசின்ஸுக்கும் நான் அனுப்பிச்சு வச்சேன். எல்லாமே ரிஜெக்ஷன். ஓகே, ஸோ எப்பயுமே என்ன பண்ணுவோம்னா வி யூஸ் டு ட்ரை சம்திங். இப்போ நமக்கு ரிஜெக்ஷன் கிடைக்குது, நோ ஒன் இஸ் அக்ரீங் தட் அப்படிங்கும் போது வில் டிசைட் தட். அதாவது நான் வந்து ஜேசிசியில் சேர்றதுக்கு முன்னாடி இது மாதிரி ஒரு முயற்சி எடுத்து அதில் ஃபெயிலியர் ஆனால் நான் என்ன முடிவு பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா, ஓகே டென்சிங் உனக்கு இது வராது, இனிமேல் நீ முயற்சி பண்ணாத, இதுதான் என்னோட டெசிஷனாக இருக்கும். பட் நான் அந்த ஜேசிசியில் சேர்ந்ததுனால நான் என்ன முடிவு பண்ணேன் அப்படின்னா, ஓகே ஏதோ ஒன்று வந்து நீங்கள் அவங்க எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு நான் கொடுக்கல அப்படிங்கிறது மட்டும் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். தென் ஐ சேஞ்ச்டு மை ரைட்டிங் ஸ்டைல். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் ஐம் ரைட்டர். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமது நம்பிக்கை அப்படிங்கிற மேகசினில் ஐம் ரைட்டிங் ரெகுலராக எவ்ரி மந்த் என்னோட ஆர்டிக்கல் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ஐ எம் ஆத்தர் ஆஃப் 4 books. அள்ளித்தரும் ஆழ்மனம், நீங்கள் தான் அடுத்த பில் கேட்ஸ், முடிவிலிருந்தும் தொடங்கலாம், ஷூட் யுவர் மென்டல் பாக்ஸ். ஸோ 4 புக்குக்கு வந்து நான் ஆத்தர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுல நான் பெருமைப்படுறேன். ஸோ இதில் ஏன் நான் இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, ஸோ whenever I used to ask myself who am I used to see myself in a different dimension. ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு ஒரு மிராக்கிள் நடந்திருக்கு, என்னோட லைஃப்ல நடந்திருக்கு. ஸோ ஐ ஸ்டில் கீப் ஆன் ஆஸ்கிங் மை செல்ஃப் ஹூ ஆம் ஐ. ஸோ திஸ் ஆல் ஹேப்பன்ஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஜேசிஐ. ஸோ ஜேசிஐல நான் கற்றுக்கிட்ட திஸ் அ ப்ரூவன் ஃபார்முலா, இட்ஸ் அ ஃப்ரேம் ஒர்க். இதை கண்டிப்பாக இதை நான் பயன்பெற்றிருக்கிறேன். நிறையா நான் என்னோட லைஃப்பில் நிறையா நான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கிறேன், நிறையா எனக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ நீங்களும் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை உங்கள் லைஃப்பில் எடுத்துக்கிட்டு அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா யூ வில் பி த நம்பர் 1 இன் யுவர் ப்ரொஃபஷன். ஸோ திஸ் தி பெஸ்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஐ காட் த்ரூ ஜேசிஐ. ஐ வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, திஸ் இஸ் SWOT அனாலிசிஸ். இதை பார்த்தோன்னு என்ன தோணணும் அப்படின்னா, ஆமாம் இதான் நமக்கு தெரியும்ல அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். பட் அகெயின் திஸ் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் டூல். ஏன்னா நான் பிஃபோர் ஜாயினிங் ஜேசிஸ் ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் திஸ் SWOT அனாலிசிஸ். பட் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே இது தெரிஞ்சிருக்கும், இந்த SWOT அனாலிசிஸ்ன்னு தெரியாமல் இருக்காது. பட் ஒன்லி திங் என்ன அப்படின்னா, எப்போ கடைசியாக SWOT பண்ணோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக சேட் பாக்ஸில் போடலாம் இங்கே இருக்கிற பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். those who know the SWOT analysis, எப்போ கடைசியாக நீங்கள் SWOT பண்ணீங்க அப்படிங்கிறத சேட் பாக்ஸில் போடலாம். சுபத்ரா மேடம். Saranya ma'am is staying 2 years back. 2 years back, okay. And when I learned it very first when he learned it, Okay. December 5th, 2024, it's by Oh. Satya Kannadasan. Okay. And Rahmat Nisha ma'am 15 days back. Oh, And super. Jenithan Edwards sometimes. Karthik Bose last year. Oh, great. And JFA, Jayabharati sir monthly and weekly and daily. Oh, monthly, weekly, daily. You deserve a very big round of applause, Jayabharati sir. Super. Very good. So happy. Another Karpasamy from JCA Sivagasi Nela yesterday. Oh, yesterday. Oh, great. வெரி குட். ஸோ இப்போ எதுக்காக இப்போ ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியுது, நிறைய நம்ம ஜேசி மக்கள் வந்து நேற்று பண்ணேன், லாஸ்ட் வீக் பண்ணேன், லாஸ்ட் மந்த் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது யூ நோ த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் SWOT அனாலிசிஸ். இதில் என்ன அப்படின்னா, ஒய் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் அகெயின் அண்ட் அகெயின். It's for other viewers or those who are not familiar with the SWOT analysis. Even இதை வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, I used to insist for my trainees. Even yesterday வந்து நான் வந்து ஒரு ஸ்கூலுக்கு போயிருந்தேன், ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு. நாட் yesterday, 2 days back. It's for nearly ஒரு தேவக்கோட்டையில் ஒரு 650 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் வேரியஸ் ஸ்கூல்ஸ், +1 +2 படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணேன். ஸோ அங்கே அந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணும் பொழுது எனக்கு ஐ யூஸ் டு டூ தட் நீட் அனாலிசிஸ். இங்கே நிறைய ட்ரைனர்ஸ்க்கு வந்து நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், நீட் அனாலிசிஸ் பண்ணீங்களா அப்படின்னு கேட்பேன். ஸோ ஃபார் தட் நானும் அது மாதிரி தான் நீட் அனாலிசிஸ் பண்ணேன். நீட் அனாலிசிஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த 10 ஸ்கூல்ஸில் இருக்கிற ஹெச்எம் வந்து எனக்கு கொடுத்த ஒரே ஃபீட்பேக் என்ன அப்படின்னா, எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டடீஸில் ஃபோக்கஸ்டாக இல்லை, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் தே ஆர் ஸ்பெண்டிங் த டைம் வித் த மொபைல் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மேஜர் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருந்தது.
ஓகே. ஸோ இப்போ இது வந்து எப்படி அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது, என்னோட ட்ரைனிஸ்க்கு வந்து எப்படி புரிய வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் த ப்ரோக்ராம் லைக் திஸ். உன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன, லைக் ஐ ஸ்டார்டட் லைக் ஷோயிங் த சினிமா கிளிப்பிங். லைக் இப்போ பொங்கலுக்கு என்ன படம்லாம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படின்னோடனே கடன்னு ஒரு 10 படம் பேரை சொன்னாங்க. என்ன படம்லாம் வரல அப்படின்னோடனே, சார் அஜித்தோட அப்டேட் இந்த படம் விடாமுயற்சி வரல சார், ரொம்ப சோகமாக சொன்னாங்க. லைக் தே ஆர் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் அங்கே, அதாவது அந்த சினி ஃபீல்டில் வந்து என்ன கேள்வி கேட்டாலும் வந்து பயங்கரமாக சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. தென் ஐ ஆஸ்க் தம் டு ரைட், உனக்கு பிடித்த ஒரு 20 விஷயத்தை நீ எழுது அப்படின்னு சொன்னேன். உனக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்குதோ எழுது. லைக் எனக்கு வந்து தூக்கம் பிடிக்கும், இல்லை எனக்கு சாப்பிட்றது பிடிக்கும், இல்லை மொபைல் ஃபோனில் வந்து எனக்கு வந்து சேட் பண்ணுறது பிடிக்கும், கேம் விளாட்றது பிடிக்கும். லைக் தட் வாட் எவர் யூ ஹேவ் த இன்ட்ரெஸ்ட், உனக்கு பிடித்த ரொம்ப விரும்பி செய்கிற ஒரு 20 விஷயத்தை எழுது அப்படின்னா தே ரிட்டன் தே கேம் அண்ட் ஷேர் இட். வந்து அதை கேட்கும் போது ரொம்ப ஜாலியாக சொன்னாங்க. எனக்கு ஒருத்தன் வந்து ஒரு கேர்ள் சொல்கிறா, எனக்கு வந்து உட்காந்து ஒரு 10 பேர் உட்கார வச்சு அரட்டை அடிக்கிறது பிடிக்கும் அப்படிங்கிறா. ஒரு பையன் சொல்கிறான், சார் எனக்கு வந்து வெரைட்டியாக சாப்பிட்றது பிடிக்கும் அப்படின்னா. ஸோ லைக் தட் எல்லாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து கேட்டுட்டு ஐ அப்ரிஷியேட்டட் தம். தென் ஐ ஸ்லோலி இன்ட்ரடியூஸ் திஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க், ஸ்வாட் அனாலிசிஸ். ஸோ ஸ்வாட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஐ ஸ்டார்டட் லைக் தட். எஸ் ஃபார் ஸ்ட்ரென்த். இப்போ வந்து நீங்கள் எழுதுங்க, உங்ககிட்ட என்னென்ன ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னு லிஸ்ட் டவுன் பண்ணுங்க அப்படின்னோடனே அப்படியே ரொம்ப யோசித்தாங்க. இப்போ உன்னோட ஃப்ரெண்டோட ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னா தே கேன் டெல் அபவுட் அதர்ஸ் ஸ்ட்ரென்த். பட் உன்னோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் சொல்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப யோசித்தாங்க. ஓகே ரைட், ஐல் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், வீக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட் ஆல் த வீக்னஸ், உங்ககிட்ட என்ன ஒரு பலவீனம் இருக்குது அப்படின்னா அது நிறைய சொன்னாங்க. சார் எனக்கு வந்து கூச்ச சுபாவம் இருக்குது, அது இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தே டோல்டு. இன்னும் நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரென்த்னா என்ன, வீக்னஸ்னா என்னங்கிறது வந்து அவங்களுக்குள்ள இருக்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு தே ஹாவ் த ட்ரபிள். தென் ஐ டோல்ட் தம் தட் ஓகே, இதுக்கு நான் ஒரு சின்ன க்ளூ தர்றேன். ஆல்ரெடி ஒரு ரிட்டன் 20 இன்ட்ரெஸ்ட் திங்ஸ், உனக்கு பிடித்த ஒரு 20 விஷயம் எழுதியிருக்க. ஓகே, இப்போ அதை எடுத்துக்கோ, கோ டு தட் பேஜ். இப்போ அதில் என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னா ஐடென்டிஃபை, நீ எழுதின 20ல் வந்து எதெல்லாம் ஸ்ட்ரென்த் எதெல்லாம் வீக்னஸ்னு ஐடென்டிஃபை அப்படின்னு. ஸோ தென் ஒன்லி தே ஸ்டார்டட் ரியலைசிங் தட் நான் தூங்குவேன் அப்படின்னு எழுதியிருந்தேன். இப்போ அவனுக்கு புரியுது இது ஸ்ட்ரென்த்தா வீக்னஸா அப்படின்னா வீக்னஸ். நான் நிறைய சாப்பிடுவேன், அது ஸ்ட்ரென்த்தா வீக்னஸ்னா வீக்னஸ். நான் நிறைய மொபைல் பார்ப்பேன், இது ஸ்ட்ரென்த்தா வீக்னஸா அப்படின்னா. ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா ஐ மேட் தம் டு ரியலைஸ் தட் அவன் எழுதுனதில் 20ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்லி ஒரு சம் சில்ட்ரன் லைக் ஒரு 10% ஆஃப் த சில்ட்ரன் வந்து ஒரு 5 to 6 வந்து ஸ்ட்ரென்த் இருந்தது. ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 30-40% ஆஃப் த சில்ட்ரன் கிட்ட என்ன அப்படின்னா அவங்க எழுதின 20மே வீக்னஸ் தான் இருந்தது. தென் தே ரியலைஸ் தட் ஓகே, த ஸ்ட்ரென்த்ங்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியம், நம்ம கிட்ட வந்து வி ஆர் வேஸ்டிங் அவர் டைம் இன் அவர் வீக்னஸ். லைக் அந்த டைம் வேஸ்டர்ஸ் வந்து எவ்வளோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத ஒரு ரியலைசேஷன் கிடைச்சது. ஸோ திஸ் அ வெரி கிரேட் டூல். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் ஒரு செல்ஃப் அனாலிசிஸ் மட்டும் இல்லை. இஃப் யூ ஆர் டூயிங் அ பிஸ்னஸ் யூ மே டூ த பிஸ்னஸ் த ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் ஃபார் யுவர் பிஸ்னஸ். நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் புதுசாக ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் பண்ணலாம். இல்லை ஒரு ட்ரைனராக இருக்கீங்க, ஒரு டாபிக் புதுசாக வந்து டிசைன் பண்ணுறீங்க, அந்த டாப்பிக்கு வந்து ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நான் பண்ணி பார்ப்பேன் இந்த ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு. இப்படிதான் ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் வந்து பாஸ்போர்ட் டு ஃபின்லாண்ட் அப்படின்னு டாபிக் கொடுத்துட்டேன். பயங்கர ஹிட்டு. அந்த டாபிக் கொடுத்து ஹிட் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்வாட் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அந்த தலைப்பை வந்து அதில் வீக்னஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த தலைப்பை நிறைய பேர் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிய வந்துச்சு. ஸோ இந்த ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அப்ளிகபிள், எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ அகெயின் இதில் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ இன்னைக்கு நிறையா ஜேசிஏல வந்து நம்ம 5 ஏரியாஸ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பார்த்துருக்கோம். ஸோ இது மாதிரி அந்த நம்ம எடுத்துக்கிட்ட விஷயத்தில் என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. தென் த்ரெட்ஸ். ஸோ இதில் வந்து ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் வந்து இட்ஸ் அபவுட் இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் த்ரெட்ஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ், வெளியிலேருந்து வர்றது. ஸோ த்ரெட்ஸை வந்து நம்ம எப்படி வந்து அதாவது ஒரு இது வந்து தடைக்கல் அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லை அச்சுறுத்தல் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கு. ஸோ இட்ஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் டூல். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டூல் வந்து நம்ம ஜேசி நண்பர்கள் வந்து இதை எடுத்துக்கிட்டு, ஏன்னா சில பேர் வந்து லாஸ்ட் இயர் பண்ணியிருந்தேன், 6 months பேக் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னாங்க. அதே நேரத்தில் ஜேசி ஜெயபாரதி வந்து
இதை நான் டெய்லி பண்ணுறேன், வீக்லி பண்ணுறேன், மந்த்லி பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்கும்போது சந்தோஷமாக இருந்தது. இன்னொரு நண்பர் யாரோ ஒருத்தர் நேற்று நைட்டு கூட நான் பண்ணேன் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இது வந்து அதாவது ஹவு ஆஃபன் நீங்கள் இதை பண்ணுறீங்களோ நமக்கே தெரியும் நம்ம வெதர் வி ஆர் கோயிங் ஆன் த ரைட் பாத். இல்லை இதில் பண்ணுறதுனால நிறைய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா, நான் எதெல்லாம், அதாவது நான் ஒரு 3 விஷயம் சொல்லுவேன். அதாவது ஸ்டாப், எதெல்லாம் நான் நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா எப்பயுமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, வில் டேக் எ நியூ இயர் ரெசல்யூஷன். இப்போ வந்து ஜனவரி 16th வந்துருச்சு. ஸோ எல்லாருமே வந்து ஜனவரி 1 புது டைரி வாங்கணும்னா அந்த டைரியில் எழுதிடுவோம், ரெசல்யூஷன் எழுதிடுவோம். பட் அது வந்து எவ்வளோ நாள் தாக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா, ஹார்ட்லி 1 வீக் ஆர் 15 days ஆர் 1 month இல்லை 3 months அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் நம்ம ரொட்டீனுக்குள்ள போயிடுவோம். ஸோ இந்த ஸ்வாட் அனாலிசிஸ்லேருந்து எடுத்துக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஸ்டாப். அதாவது இந்த ஸ்வாட் பண்ணிட்டு நான் எதெல்லாம் நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா நிறுத்தலை அப்படின்னா அந்த வீக்னஸ் இட் கீப்ஸ் ஆன் கோயிங். அப்போ எதெல்லாம் நான் நிறுத்தணுங்கிறது நமக்கு தெரியணும். ஸோ அது ஒரு ஹேபிட்டாக இருக்கலாம், இல்லை அது வந்து ஒரு பர்சனாலிட்டியில் நமக்கு ஒரு தேவையில்லாத ஒரு விஷயமா இருக்கலாம். ஸோ எதெல்லாம் நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, எதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா லைக் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். there are plenty of opportunities. So what are the things I am going to start அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். தென் கண்டினியூ, அதாவது SSC அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸ்டாப் அண்ட் கண்டினியூ. எதெல்லாம் வந்து நான் விடாமல் இந்த வருஷம் நான் வந்து கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறது. ஸோ வெரி ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃப்ரேம் ஒர்க். ஸோ த ஸ்வாட் அனாலிசிஸ். ஐ வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். சாப்பே, SAPAE. ஸோ இது என்னன்னு யாருக்காவது தெரிஞ்ச சேட் பாக்ஸில் நீங்கள் போடலாம். சாப்பே சுபத்ரா மேடம், அது ஆன்சர் வந்து ரீட் பண்ணிருங்க. Not it, sir. Not it. Okay. So no. No response. Okay, no problem. So no, they said no. It's new to Okay, them. okay, சூப்பர். ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா ஒரு புது டூல் நீங்க கத்துக்க போறீங்க. பட் இந்த டூலை வந்து நான் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் நான் எங்க எடுத்தேன்னா JCA தான் எடுத்தேன் நான். When I joined JCA, I was introduced with this tool, SAPE. The first thing is survey. So ஒரு விஷயம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி we must have the database. கலெக்டிங் த அக்யூரேட் டேட்டா. அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை வந்து தகவலை வந்து சேகரிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் லைக் தட் டூயிங் த திங்ஸ். ஸோ இதை எப்படி செய்யலாம், இதில் என்ன இருக்குது, இது யாரெல்லாம் இருக்காங்க, என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ லைக் தட் ஒரு சர்வே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கே தெரியும் இதில் எந்த அளவுக்கு இன்னும் நம்ம எஃபர்ட் போடணும், இல்லை இதில் வந்து யாரெல்லாம் நம்ம உள்ளே எடுத்துக்கலாம், யாரெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து இந்த ஈவெண்ட் 3 days நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா ஐ திங்க் அவங்க சுபத்ரா வந்து இதில் பயங்கரமாக சர்வே பண்ணியிருப்பாங்க. ட்ரைனர்ஸை எப்படி பேசுறது, எப்படி கூப்பிடுறது, ஸோ யார் எந்த ஸ்லாட்டில் கொண்டு வர்றது, எந்த ஆர்டரில் கொண்டு வர்றது, இது மாதிரி நிறைய ஹோம்ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் ஹெல்ப் டு ஐடென்டிஃபை த கேப்ஸ். எங்கே கேப் இருக்குது, எங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, எங்கே இஷ்யூ இருக்குது. ஸோ பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் எனி ப்ராஜெக்ட், எந்த ஒரு விஷயம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் யூ மஸ்ட் டூ த சர்வே. ஸோ யூ ஹாவ் த 100% நாலேஜ் அபவுட் தட் திங். நான் இது வந்து ரொம்ப வேடிக்கையாக சொல்லுவேன். அதாவது லைக் நீங்கள் வந்து இந்த பாய்ஸ்னு ஒரு படம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த படத்தில் செந்தில் வந்து ஒரு பெகரா வந்து கோயிலில் உட்காந்து பிச்சை எடுத்துட்டு இருப்பார். இஸ் ஹேவிங் ஒன் அசிஸ்டண்ட், ஒரு BE படித்த ஒரு பட்டதாரி அசிஸ்டண்டாக இருப்பார். அவர் என்ன சர்வே பண்ணி வச்சிருப்பார் அப்படின்னா 365 days வந்து எங்கெங்க என்ன கிடைக்குங்கிற டேட்டா பேஸ் அவர்கிட்ட இருக்கும். ஸோ அவர் சொல்லுவார், இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெல்த் அப்படிம்பார் செந்தில், இங்கிலீஷில் சொல்லுவார். ஸோ அது மாதிரி ஒரு அக்யூரேட் டேட்டா, நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு சர்வே வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் எனிதிங், எந்த ஒரு விஷயம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி we must do the survey. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா அனலைஸ்.
ஸோ நம்மக்கிட்ட சர்வே இருக்குது, நம்மக்கிட்ட கண்டென்ட் இருக்குது, டேட்டா பேஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து எது நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம், எது எடுத்துக்க வேணாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும். ஸோ அனலைஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங். இதில் வந்து என்ன ரிஸ்க் இருக்குது, இதில் எந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அடிக்குவேட்டாக இருக்குது, எந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இன்னும் தேவைப்படுது, இல்லைன்னா நம்ம வந்து வி மஸ்ட் கோ அண்ட் சீக் த எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன், என்னெல்லாம் பண்ணணும், என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அந்த அனலைஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஆராய்தல், ரொம்ப இன்டெப்த்தாக உள்ள போய் வந்து இதை பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அனலைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இது நிறைய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் டு பிரிங் த ரைட் பர்சன் ஃபார் தட் ரைட் டாஸ்க். ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா, இந்த பார்ட்டில் வந்து அனலைஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா, இது நமக்கு வராதுன்னு விட்டுட்டு போயிடுவோம். இட்ஸ் நாட் லைக் தட். இப்போ அந்த அனலைஸ் பண்ணுறதுனால என்ன தெரியும், என்ன ஒரு விஷயம் புரிதல் வருது அப்படின்னா, இந்த விஷயம் எனக்கு தெரியாது, அதனால நான் அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து நான் ட்ராப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. இதுக்கு தேவைப்பட்ட எக்ஸ்பர்ட் வந்து நம்ம ஜேசிஐல இருக்காங்கன்னா இருக்காங்க, நம்ம எல்லோல இருக்காங்கன்னா இருக்காங்க, உங்க ஊர்ல இருக்காங்கன்னா இருக்காங்க. அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, we may amalgamate, அவங்க கூட சேர்ந்துக்கலாம், அவங்க கூட அகாமடேட் பண்ணிக்கலாம், அவங்கள வந்து நீங்க பார்ட்னரா வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த அனலைஸ்ங்கிற பார்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஐ வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். இட்ஸ் அ பிளானிங். ஸோ சர்வே பண்ணியாச்சு, அனலைஸ் பண்ணியாச்சு. த நெக்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் பிளானிங். ஸோ இந்த பிளான், அதாவது சொல்லுவாங்க, அதாவது நீங்கள் திட்டமிடுவதில் தோல்வியுற்றால் நீங்கள் தோல்வியடைய திட்டமிடுகிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ த பிளானிங் பிளேஸ் ஏ வைட்டல் பார்ட். ஸோ ஒரு முழுமையாக ஒரு விஷயத்தை பிளான் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 100% அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம நினச்ச மாதிரி போயிட்டு இருக்கும். ஸோ பிளானிங் இஸ் லைக் அ ரோட் மேப் ஆர் ப்ளூ பிரிண்ட். நம்ம எப்படி அதை பண்ண போகிறோம், எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம், அதுக்கு என்ன டைம் லைன், எவ்வளோ டைம் ஆகுது, அது எப்படி எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய அந்த பர்பஸ், த வெரி பர்பஸ் ஆஃப் தட் ப்ராஜெக்ட், இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த பிளானிங் பிளேஸ் எ வைட்டல் ரோல். கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஈவன் லாஸ்ட் வீக் நான் ஒரு ஆர்டிக்கிள் அதை தான் எழுதியிருந்தேன், லைக் இந்த பிளானிங் பற்றி. என்ன எழுதியிருந்தேன் அப்படின்னா, லைக் சே ஒரு 3-4 குரூப் ஆஃப் மெம்பர்ஸ், அவங்களுக்கு என்ன ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, யூ மஸ்ட் கோ டு சென்னை. சென்னை போறீங்க, இதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தேவை அப்படின்னோடனே டிஃபால்ட்டாக வந்து அவங்க வந்து பஸ் டிக்கெட் வேணும், ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு வந்து ட்ரெஸ் வேணும், மணி வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தே லிஸ்ட்டோம். இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா, இட்ஸ் ஒரு ஜென்ரலாக இது வந்து ஒரு வெளியூர் போகிறதுக்கு. இட்ஸ் சே லைக் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் அ மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா உன்னோட பிளானிங் எப்படி இருக்கும்? ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் வேணும், ஜுவல்ஸ் வேணும், ஃபேமிலியோட தங்குறோன்னா எந்த ஹோட்டலில் தங்க போகிறோம், ஸோ இது மாதிரி. ஸோ த பிளானிங் டிஃபர் அக்கார்டிங் டு அவர் அப்ஜெக்டிவ். நம்ம நோக்கம் என்னவா இருக்கோ அது இந்த மாதிரி நம்மளுடைய பிளானிங் எல்லாமே மாறுது. அதனால இந்த பிளானிங் பிளேஸ் ஏ வைட்டல் ரோல். ஹியர் கம்ஸ் த மேஜர் ரோல், த ஆக்ஷன் பார்ட். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ரொம்ப அழகாலாம் பிளான் பண்ணிடுவாங்க, பட் எங்கே பண்ண மாட்டாங்கன்னா அந்த எக்ஸிக்யூஷன் பார்ட், எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுல வந்து அவங்களுக்கு சிரமங்கள் இருக்கும். ஈவன் நாங்கள் நிறைய அந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்லேயே சொல்லுவோம், அதாவது ஒரு சேல்ஸை வந்து அழகாக ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க, பட் தே டோன்ட் நோ ஹவு டு க்ளோஸ் த சேல்ஸ். பட் அந்த சேல்ஸை க்ளோஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கம்ஸ் இன். ஸோ அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஆக்ஷன் எடுக்கலை அப்படின்னா நோ யூஸ். ஸோ ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த இயரில் வந்து பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் எல்லாமே ரெடி பண்ணிடுறீங்க, எல்லாமே பண்ணிடுறீங்க, பட் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணல அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நோ வேல்யூ. ஸோ உங்களுடைய பிளானை வந்து ஆக்ஷன் பார்ட்டை நம்ம எப்படி கொண்டு வர்றோம், அதுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம ப்ளே பண்ணுறோம், பிகாஸ் த ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இட்ஸ் லைக் ஒரு சே வி வாண்ட் டு மேக் அ ட்ராவல் ஃப்ரம் மதுரை டு சென்னை. மதுரை டு சென்னை போகிறது வந்து நம்ம வந்து வி மே கோ பை வாக் ஆர் கோ பை சைக்கிள் ஆர் கோ பை 2-வீலர் ஆர் பை கார் ஆர் பை ட்ரெயின் ஆர் பை ஏர். ஸோ இப்போ என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி, ஐ வாண்ட் டு ரீச் இம்மீடியட், நான் போய் இம்மீடியட்டாக பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, ஐ யூஸ் டு கோ ஃபார் ஃப்ளைட். ஒரு 1 ஹவரில் என்னால் சென்னை போக முடியுது, சென்னையில் ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுது, ஐ வில் கம் பேக். ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் வந்து அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப முக்கியம். ஸோ என்ன மாதிரி ஒரு வியூகம், எப்படி நான் ஃபாஸ்ட்டாக என்னுடைய கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு யூ மஸ்ட் ஹாவ் த ஆக்ஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க். ஸோ திஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஈவன் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஆக்ஷன் எடுக்கலைனாலும் இப்போயாவது உடனே நம்ம அந்த ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். த லாஸ்ட் ஒன், எவால்வேட்.
இந்த எவால்வேட் அப்படிங்கிறது என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இட்ஸ் லைக் கெட்டிங் த ஃபீட்பேக் ஆர் லைக் வி வில் see that how far நான் பண்ண விஷயம் வந்து எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவாக இருந்தது இல்லை நெகட்டிவாக இருந்தது, இல்லை எந்த அளவுக்கு இது எனக்கு ஒரு திருப்தி கிடைச்சது. ஸோ இது மாதிரி ஸோ இந்த எவாலுவேட் பார்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா, இட்ஸ் லைக் வி ஆர் மென்டலி ப்ரிப்பேரிங் அவர் செல்ஃப் ஆர் மேக்கிங் த கரெக்ஷன்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் விஷயம் போகும்போது நான் இதெல்லாம் பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. இது நாங்கள் நிறைய அந்த ட்ரைனிங்கில் ட்ரைனர்ஸ் சொல்லுவோம். நம்ம வந்து வி ஹாவ் த ட்ரைனிங் மேட்ரிக்ஸ் எல்லாமே வச்சுருப்போம். ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் முடிச்சிருவோம். முடிச்சதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் கெட்டிங் த ஃபீட்பேக் அகெயின் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் அனதர் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம், அதில் உட்காந்து நம்ம திரும்ப ரீஒர்க் பண்ணுவோம். இதில் வந்து எந்தெந்த விஷயங்கள் அந்த இன்புட்டில் எது தேவை எது தேவையில்லை, இந்த ஆக்டிவிட்டியை வந்து நம்ம இவ்வளோ டைம் அதிகமாக பண்ணிட்டோம், இதை குறைச்சி பண்ணணும், இதில் வந்து ஒரு இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியல, அப்போ இதை சேஞ்ச் பண்ணலாமா. ஸோ இது மாதிரி இந்த எவாலுவேஷன் வந்து இட் பிளேஸ் எ வைட்டல் ரோல் ஃபார் டூயிங் த கோர்ஸ் கரெக்ஷன் ஆர் கரெக்டிங் அவர் மிஸ்டேக்ஸ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் சக்ஸஸ். இன்னும் இதில் இன்னொன்று சொல்லுவோம், நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இந்த எவாலுவேஷன் வந்து இட்ஸ் நாட் லைக் ஒன்ஸ் இஃப் யூ கெட் த நெகட்டிவ் திங்ஸ், அதாவது நம்ம கோல் அச்சீவ் பண்ண முடியலங்கிறது மட்டும் நம்ம அதை எவாலுவேட் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஈவன் தென் இஃப் த ப்ரோக்ராம் இஸ் சக்ஸஸ், இப்போ ஈவன் இன்னைக்கு வந்து இந்த 3 நாள் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நடத்துகிறோம், இந்த ஓரியன்டேஷன் நடத்துகிறோம். அப்போ சுபத்ரா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அவங்க இந்த ப்ரோக்ராம் முடிச்சதுக்கப்புறம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கண்டிப்பாக முடியுங்கிறது என்னோட விஷஸ். கண்டிப்பாக நல்லபடியாக முடியும். அப்போ ஏன் கண்டிப்பாக இது நல்லபடியாக முடிஞ்சது அப்படிங்கிறத எவாலுவேட் பண்ணணும். அதுக்கு என்னென்ன ரீசன்ஸ், என்ன மாதிரி ஒர்க் நடந்தது, யாரெல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணா, இது இன்னும் நெக்ஸ்ட் இயர் இன்னும் பெட்டராக பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வில் பி கெட்டிங் லாட் ஆஃப் ஃபீட்பேக். ஸோ த சாப்பே இதான் வந்து சாப்பே அப்படிங்கிறது வந்து நான் ஜேசிஸில் என்டர் ஆகும்போது எனக்கு ஒரு ட்ரைனர் சொல்லி கொடுத்த ஒரு விஷயம். இது ஒரு அருமையான டூல். ஸோ கண்டிப்பாக இன்னைக்கு இந்த டூல் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு நான் 3 ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் உங்களுக்கு பேசியிருக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னா, யூ மஸ்ட் ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப் ஹூ ஆம் ஐ. செகண்ட் திங் இஸ் அபவுட் த ஸ்வாட் அனாலிசிஸ். ஈவன் தென் இந்த 2 விஷயமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயமா இருந்தால் கூட ஐ திங்க் யூ மைட் பி நோயிங் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் 2 திங்ஸ். அனதர் அஸ் யூ டோல்ட் தட் இது வந்து ரொம்ப ஒரு யாரும் ஒரு எக்ஸ்போஷர் ஆகாத ஒரு தலைப்புன்னு எனக்கு தெரிய வந்தது. சாப்பே, சர்வே, அனலைஸ், பிளான், ஆக்ட் அண்ட் தென் எவாலுவேட். ஸோ இந்த 3 டூல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ அதை தான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து சாப்பே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அக்ரனம் இன்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஜேசிஐ வந்து எப்படி மித்த ஏக்கத்தோட ஒரு யூனிக்காக இருக்கு, ஹவு ஃபார் இட்ஸ் கோயிங் டு பி டிஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறத சொல்லி முடிச்சுட்டு என்னோட ப்ரெசன்டேஷனை நான் ஸ்டாப் பண்ணலான் இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னா, இட் ஃபோக்கஸ் ஆன் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நாம நல்லா இருந்தால் தான் நம்ம இந்த ஊரை பார்த்துக்க முடியும், நம்ம ஃபேமிலியை பார்த்துக்க முடியும், இந்த உலகத்தை பார்த்துக்க முடியும். ஸோ இதில் வந்து ஜேசிஐ வந்து ரொம்ப ஒரு வெரி பர்டிகுலர் அபவுட் த செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட். நீ வந்து ஜேசி இயக்கத்துக்கு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீ நல்லா இரு, உன்னோட பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்கணும், உன்னோட குடும்பம் நல்லா இருக்கணும், உன்னோட கம்யூனிட்டி நல்லா இருக்கணும், உன்னோட ஃபினான்சியல் கண்டிஷன் நல்லா இருக்கணும். ஸோ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் இதில் நிறைய நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, த ஃபேமிலி அண்ட் சொசைட்டி. ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய சோஷியல் ஆர்கனைசேஷனில் தே வில் கம் அண்ட் சர்வ் த சொசைட்டி, பட் தே யூஸ் டு மிஸ் த ஃபேமிலி. ஸோ த ஃபேமிலி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ உன்னோட டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபேமிலி அண்ட் சொசைட்டி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் இந்த ஜேசி இயக்கம் சொல்லிட்டு இருக்கு. அடுத்து என்ன அப்படின்னா, டெவலப் தம் அஸ் த பெட்டர் லீடர்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவ் சிட்டிசன்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு இந்த இயக்கத்தில் இருக்கிற நாங்கள்லாம் வந்து இந்த ஜேசி இயக்கத்தில் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 years ஆச்சு. இன்னைக்கு வந்து என்னோட சேர்ந்து இந்த இயக்கத்தில் உள்ள வந்த அந்த உறுப்பினர்கள் எல்லாத்தையும் நான் பார்த்தேன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு கோவில்பட்டியில் இருக்கிற அவங்க சம்மந்தப்பட்ட துறை, இல்லை அவங்க சம்மந்தப்பட்ட இயக்கம், இல்லை அவங்க சம்மந்தப்பட்ட சொசைட்டியில் தே ஆர் த ஹெட். இன்னைக்கு நான் அதை வந்து ரொம்ப பெருமையாக சொல்லுவேன். அது ஒரு காலேஜாக இருந்தால் அவங்க வந்து கரஸ்பாண்டாக இருப்பாங்க, அவங்க ஒரு கம்யூனிட்டியானா அந்த கம்யூனிட்டியோட லீடராக இருக்காங்க, ஒரு பிஸ்னஸில் இருந்தாங்கன்னா அந்த பிஸ்னஸில் நம்பர் 1 இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு பெட்டர் லீடராகவும் ஒரு ஆக்டிவ் சிட்டிசனாகவும் வந்து உயர்த்துறதுக்கு வந்து இந்த இயக்கம் வந்து பயன்படுது. அண்ட் டேக் இனிஷியேட்டிவ் சால்வ் த லோக்கல் சேலஞ்சஸ்.
ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் வந்து நமக்கு வந்து நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த நீடு, இப்போ கோயில்பட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு சில விதமான சேலஞ்சஸ் இருக்கு. ஸோ மதுரை அப்படின்னு பார்த்தா அது மாதிரி இருக்கு. தூத்துக்குடின்னு அப்படின்னு பார்த்தா ஒவ்வொரு ஊருக்கும் வந்து சில சேலஞ்சஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த லோக்கல் சேலஞ்சஸை வந்து நம்ம எப்படி அட்ரஸ் பண்ண முடியும், சஸ்டைனபிள் விஷயங்களை என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதான் சஸ்டைனபிள் சொல்யூஷன். இட்ஸ் லைக் இது வந்து திரும்ப திரும்ப வராமல் நம்ம ஒரு என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதான் இந்த ஜேசி இயக்கம் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கு. ஸோ நம்ம ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எப்படியெல்லாம் லேர்ன் பண்ணலாம், எப்படியெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம், என்ன மாதிரி டெசிஷன் எடுக்கலாம், எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம், உங்கள் மிஸ்டேக்ஸ், இங்கே தான் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம கமிட் பண்ண முடியும், அதை கரெக்ட் பண்ண முடியும். ஹவு டு எக்ஸ்டெண்ட் த பிஸ்னஸ் கான்டாக்ட், எப்படியெல்லாம் நம்ம ட்ராவல் பண்ண முடியும், எப்படியெல்லாம் ஃபன் எடுத்துக்க முடியும், இது மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து யூ ஹாவ் த பிளென்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் காலிங். ஸோ ரைட் அவே த்ரூ ஜேசிஐ வந்து இன்னைக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த மண்டலம் 18 இந்த 3 நாள் ஓரியன்டேஷனில் வந்து தே ஆர் ஜஸ்ட் கிவிங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ ஆரம்பத்திலே நம்ம மண்டல தலைவர் சொன்ன மாதிரி மக்கள் சேவையே நான் மகத்தான சேவை என்று நான் நம்புகிறேன் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி ஈச் ஒன் பிரிங் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி அட்லீஸ்ட் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்தவங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு மெம்பரையாவது இந்த இயக்கத்தில் சேர்க்கணும், இல்லை ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு எல்லோ வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன். ஸோ ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லி நான் இந்த ப்ரோக்ராமை நான் நிறைவு பண்ணிடுறேன். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஸோ இந்த இயக்கம் என்ன அப்படின்னா, பசியோடு வர்றவங்களுக்கு வந்து மீனை வந்து உணவாக கொடுக்குற இயக்கம் கிடையாது. ஸோ அவ்வளவு மனசாட்சி இல்லாதவங்களா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை. ஸோ நான் வந்து ஒரு மீனை வந்து உணவாக கொடுத்தேன் அப்படின்னா அடுத்த முறை அவங்களுக்கு பசிக்கும் போது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாது. ஸோ இப்போ நான் வந்து மீன் பிடிக்க கற்றுக் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது வந்து லைஃப்பில் அது உன்னோட ப்ரொஃபஷனாக மாறப்போகுது. ஸோ அதான் இந்த இயக்கம் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கு. ஸோ உன்னுடைய செல்ஃபை வந்து உங்களுடைய செல்ஃப் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் அனாலிசிஸ் பண்ணி உங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது மூலிமா, நீங்கள் இங்கே இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை பயன்படுத்துகிற மூலிமா நிறைய உங்களை வந்து உங்களுடைய பிஸ்னஸையும் சரி, உங்கள் ஃபேமிலியும் சரி, உங்கள் பர்சனலையும் சரி அடுத்த டைமென்ஷன் போக முடியும்னு கேட்டுக்கிட்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Excellent, sir. Excellent. Thank you so much. Wow, that was a wonderful presentation, sir. So the opportunity for self-development is the very reason for me to join JCI. And இன்னைக்கு நீங்க கொடுத்த session வந்து is confirming me that, affirming that my decision to join JCI was the right thing. And the details about 3 tools for self-development for us to evaluate was really impactful, sir. And இது நிறைய பேரை இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்கோம், இன்னும் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். Thanks once again, sir, for your dedication and empowering us with your journey of knowledge and self-improvement.